प्रदेश सरकारले 3वटा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बजेट त्यसैगरी पहिलो पञ्चवर्षीय योजना समेत निर्माण गरेको छ र हामी आज यसै सन्दर्भमा प्रोभिन्समा चाहिँ प्रोभिन्सियल पिरियोडिक प्लान्स इन गण्डकी प्रोभिन्स भनेर हामी 1 घण्टाको सेसनमा हाम्रो अर्जुन कुमार थापा सरसँग चाहिँ कुरा गर्नेछौँ र उहाँ अर्जुन कुमार थापा विशेष गरेर एकदमै लामो 16 वर्ष लामो उहाँको टिचिङ एक्सपिरियन्स रहेको छ भने उहाँ हाल पोखरा युनिभर्सिटीको स्कुल अफ डेभलपमेन्ट एन्ड सोसियल इन्जिनियरिङमा एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ। उहाँको विशेष गरेर इकोनोमिक्स एन्ड प्लानिङ डेभलपमेन्ट पोलिसी हेल्थ इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टल इकोनोमिक्स उहाँको विशेष क्षेत्र रहेको छ। त्यसै गरी उहाँले 6वटा भन्दा बढी पुरस्कारहरूबाट पुरस्कृत हुनुहुन्छ भने उहाँका विभिन्न जर्नलदेखि लिएर विभिन्न आर्टिकल्सहरू पब्लिस पनि छन् र विशेष गरेर उहाँ एउटा डेभलपमेन्ट क्षेत्रमा एकदमै एक्टिभली काम गरिराख्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र म ढिला नगरिकन अबको सेसन सुरु गरिदिनु हुन हामी 35 मिनटको प्रेजेन्टेसन हुनेछ भने बाँकी 30 मिनट हामी हाम्रो सहभागी साथीहरूसँग क्वेसन्सहरू लिनेछौँ र इन्टरेक्टिभ तरिकाले यो सेसनलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ र सेसन केही साथीहरूले हामीलाई प्रायर क्वेसन्सहरू पनि पठाइसक्नु भएको छ भने यहाँलाई केही जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँले हाम्रो च्याट बक्समा पनि राख्न सक्नुहुन्छ र हामीले त्यो जिज्ञासालाई यहाँहरूलाई नै सोध्ने अवसर दिनेछौँ। त्यसकारणले अब ढिला नगरिकन म अर्जुन सरलाई आपको सेसन सुरु गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। अर्जुन सर, ओभर टु यू। Okay, namaste and very good afternoon to all of you. So I think who is chairing this session, I don't know, the respected all the panel, whoever is here, and dear participants. I'm honored to, chair this, take this session. Basically, the topic given to me is, let me show you the topic also. So this is the topic that is assigned to me, the provincial periodic plans in Gandhiki province. And as per the time limit, I think Monica has spoken more than what I am actually. So I'm just a student of this development and development planning. So I will be happy to share you whatever I've gathered some knowledge and whatever experiences I've been here and there working in some of the organizations ranging from government to the NGOs, and the local bodies. Okay, so along this brief, I think I did not say much about myself. She has spoken more than what I am. Yes, I am a humble person. I graduated from Patan Multiple Campus in economics, and then I began teaching there economics at the master's level during 2004-05. I taught there, and then I joined Pokhara University, and I'm taking here classes from masters to bachelors, and I've been a visiting person to this IUF also, Institute of Forestry, Public Health. I'm teaching at MPH students across, and then I'm teaching MSc Engineering also. This is a whole lot of a big porridge. So the provincial periodic plan in Gandhiki province is the topic assigned to me, and within this frame, so prior to this starting this, I've been told that I need to take this session for around 35 minutes, and after that 40 minutes is discussion. So in the meantime, I don't know what to say because within this 20 or 25 30-35 minutes, it will be just introduction only. So when your questions will come in the session, then we can have more sharing, and then it will be more interactive, and then it will be like something which can let the ball running, the ball of knowledge. Okay. So without losing any time, let me pinpoint my presentation. Basically, my presentation will be to understand periodic plans, yearly plans, programs, and budget, and then the provincial periodic plan in Gandhiki province, and inquiries discussion with participants. So these two, 1 and 2 objective will be mine, and the rest will be we together will be there. So in any time, whenever we have some confusion in the
in any of the slides or any of the technical parts, aspects of the presentation, then please raise or like indicate something or write some message, queries or something, so that I can respond to you immediately at any point of time whenever I'm taking this presentation. So I would have loved that your introduction, you all participants' introduction. I have done a little bit of research about all yourself, all about you. So I'll show you at last. So after I take this session, then we can have introduction. Or shall we have introduction earlier? What shall we do? Monica, yes, Monica ji. No, sir, you go on. Okay, okay. Now, dear participants and dear friends, now, first of all, the question arises in mind that why we need a planning. Because we need planning because we want to reach somewhere. We want to reach somewhere, and that somewhere is the question of development. So because whatever the governments are trying, provincial governments are trying, whatever our elected bodies are trying, their main thrust is development. They want to bring betterment in the life of the people. They want to take the province, take their respective local organizations, the national government also, and the whole economy of the country and the living standard of the country above higher. So we were a least developed country, then we are now low middle income country. So after crossing $1,000 per capita income. So these are the main objectives that we want to move forward, and we want to reach, we want to touch some development targets. And basically all through these Nepalese development efforts, what we see after Second World War, that is after the Second World War, when the world went to, like in despair, and then they thought like we have to bring some good and better thing to the humanity because we have done a lot of destruction. So this was the development as such. It began after Second World War only, because everybody, every country, they wanted to introspect themselves that we have done a bad thing to the whole world, and now we have to make this world a better society. So in this, the path moving forward towards achieving higher goals and better life and better quality of life across the globe. So we can divide all the development approaches in three. That is relief approach, reform approach, right-based approach. So initially when the development began, then at that time, like it was something like the development or the material being or betterment has to be given by somebody, like the developed parts of the world, they were, like donating, or they were giving something as a welfare to the poor and the deprived. And slowly by the 70s, there came an approach called reform approach, where no, giving fish to the poor is not okay. We have to teach them how to fish also. We have to teach them fishing. We have to empower them. We have to give them the skill. And then after 2000 onwards, it was because of the influence of Sen, Amartya Sen, Mahbub ul Haq, and the UN organization like UNDP. They said like, no, we have to develop this development, not only economic aspect, but a holistic part. विकास भनेको मात्रै चाहिँ मेटेरियल वेलबिङ होइन, त्यो मेटेरियल वेलबिङ एसेटहरू वा चाहिँ गेजेट्सहरू वा चाहिँ मात्रै फिजिकल एस्पेक्टले हुँदैन। त्यो डेभलपमेन्ट भनेको त यो राइटको रूपमा आउनुपर्छ। इट सुड कम एज ए राइट अफ द पिपल, कमन पिपल। यस कारणले चाहिँ यो के भयो भन्दाखेरि बिकज अफ द इन्फ्लुएन्स अफ अमर्त्य सेन, महबुब उल हक, होलिस्टिक डेभलपमेन्ट एप्रोच केम. And then we know that the story of Human Development Index, Human Development, and gender-related development, then empowerment approach. And then now, after 2004 or 2000 onwards, when we step into the MDG, Millennium Development Goals, which ended in 2014. So there came like, no, development भनेको त right हो यो। त्यस कारणले चाहिँ 2006 मा चाहिँ नेपाल अब 2063 को दोस्रो ठुलो चाहिँ आन्दोलन पछि फेरि हामी चाहिँ मेन स्ट्रिममा चाहिँ सबै पोलिटिकल पार्टीहरु आइसकेपछि के गरियो भन्दाखेरि विकासलाई चाहिँ अधिकारको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा के बुँदाहरु राखेको हुन्छ।
तिनै चाहिँ अन्तरिम संविधानको फेरि हामीले फुल संविधान ल्याउँदै पनि त्यही गरियो। जस्तै अब राइट टु एजुकेसन, राइट टु लिभिङ, जस्तो राइट टु बेसिक हेल्थ केयर, ती संविधानमा नै निहित भएर आएका छन् यी कुराहरू चाहिँ। अब यसै कारणले हामीले प्लानिङ गर्नुपर्ने हो। वी निड टु डु प्लानिङ। यो प्लानिङ के हो? यो त तपाईँहरूले सायद मलाई लाग्छ आजको दिनसम्म केही ट्रेनिङहरूमा तपाईँले पढिसक्नु भयो होला। यो मैले सुने अनुसार तपाईँ रिभ्यू पनि गर्नुभएको छ, त्यति चाहिँ म पुगेको छैन। सो ओके, प्लानिङ इज डिसाइडिङ इन एडभान्स वाट टु डु एन्ड हाउ टु डु, कहाँ पुग्ने हो र हामीसित अहिले के रिसोर्स छ र यसको चाहिँ नि अन्तिम गोल अथवा लक्ष्य बेटरमेन्ट के हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो के अरे गोलहरू सहितको एउटा प्रिडिटरमाइन्ड एउटा चाहिँ एक्टिभिटी हो चाहिँ है जस्तो है। त्यस कारणले चाहिँ सो इट ट्राइज टु ब्रिज द ग्याप बिट्विन वेयर वी आर एन्ड वेयर वी वान्ट टु गो, एउटा है कहाँ छौँ अहिले। त्यस कारणले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हरेक अब त गण्डकी प्रदेशमा बल्ल चाहिँ प्रथम पञ्चवर्षीय योजना आयो। नेपाल सरकार फेडरल गभर्मेन्टको त 15औं पञ्चवर्षीय योजना लन्च भइसक्यो। त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो योजना जब सकिन्छ, त्यो योजना सकिन्जेलसम्ममा जस्तो 14औं योजना सकिँदाखेरि त्यसको नै फुटप्रिन्टमा बसेर टेकेर फेरि हामीले 15औं योजनालाई तयार गर्छौँ कि फेरि यही नै हुने नि यही हो। फेरि जस्तो आकारमा सानो होला तर केन्द्र सरकारको फेडरल गभर्मेन्टको जुन प्लान छ त्यो प्लान गर्ने तौर तरिका, किन भन्दाखेरि हामीले 81 कहीँ अन्तरिक्षबाट मुनबाट ल्याएर 81 केही पनि गर्ने त केही होइन, भएको चिजबाट हामीले जोडजम गरेर सानो स्केलमा फेरि हामीले प्रदेशको बनाउँछौँ कि भन्ने कुराहरूको लागि थिङ्किङ फुड फर द थट हो। यो प्लानिङ इज वाट म्यानेजर्स भनेको सिइओहरू जुन छन्, त्यो सिइओ भनेको चाहिँ मतलब फेडरल गभर्मेन्टको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ भने सिइओ चाहिँ प्रोभिन्सको अब भनौँ न अब हाम्रो चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्छ होइन। अब यसै गरेर इट रिक्वायर्स टेकिङ डिसिजन्स, इट इन्भल्भ्स मेकिङ ए चोइस फ्रम अल्टरनेटिभ कोर्सेस होइन। अनि प्लानिङ दस इन्भल्भ सेटिङ अब्जेक्टिभ्स, डेभलपिङ एप्रोप्रिएट कोर्स अफ एक्सन टु एचिभ दिस अब्जेक्टिभ्स। यो प्लानिङको सामान्य चिज र फिचर के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्लानिङ हरेक प्लानमा चाहिँ अब्जेक्टिभ र गोलहरू हुन्छ। यो प्लानिङ भनेको डेलिभरेट कन्ट्रोल एन्ड डिरेक्सन अफ द इकोनोमी हो। यो सेन्ट्रल अथोरिटी हुनसक्छ, स्टेट होला, प्रोभिन्स होला, लोकल गभर्मेन्ट होला। अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ अल द रिसोर्सेस अफ द कन्ट्री एउटा यो पनि। र प्लानिङ चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तो प्लानिङ भनेको चाहिँ त्यही पञ्चवर्षीय योजना यस्तो होइन, बजेट पनि इयरली प्लान हो। हरेक वर्ष जुन गभर्मेन्टको बजेट आउँछ त्यो इयरली प्लान हो। त्यो इयरली प्लान चाहिँ जुन छ त्यो पञ्चवर्षीय योजनाको जे अब्जेक्टिभ छन् तिनै अब्जेक्टिभसित चाहिँ फेरि त्यसलाई लिङ्क गरेर मात्रै हामीले वार्षिक बजेट बनाउँछौँ। त्यो प्लान एकपटक अब यो पारित भइसक्यो प्रदेश सरकारबाट 5औं यो होइन यो भनेको है। टाइम कति हामी टाइम ठिकैमा छौँ कि जस्तो लाग्छ कस्तो। ओके, पर्फर्मेन्स अफ इकोनोमिक फङ्सनिङ अफ इन्क्रिजिङ प्रोडक्सन, म्याक्सिमाइजिङ इम्प्लोइमेन्ट, कन्ट्रोलिङ पपुलेसनहरू, यी सारा कुराहरू चाहिँ निहित हुन्छन्। त्यस कारणले प्लानिङ भनेको चाहिँ यो अर्डरली सिक्वेन्स अफ एक्सन फर एचिभ स्टेटेड गोल्सहरू। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब्जेक्टिभहरू के हुन सक्छन् भन्दाखेरि पोलिटिकल अब्जेक्टिभ होला, सोसियल अब्जेक्टिभ छ, इकोनोमिक अब्जेक्टिभ छ, ह्युमन डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ छ होइन। अब सेक्युरिटी एन्ड पिसको कुरा आउँछन्, सोसियल सेक्युरिटीको कुरा आउँछ, जस्तो अब वृद्ध भत्ता, अनइम्प्लोइमेन्ट एलाउन्सहरू, यी सारा कुराहरू सोसियल वेलफेयर एस्पेक्टहरू, इकोनोमिक एस्पेक्ट, छिटो इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुनु पर्यो, फास्ट ग्रोथ हुनु पर्यो। अब गण्डकी प्रोभिन्सको कन्टेक्समा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि मेन के चिजमा हामी बलिया छौँ होइन त्यो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि हामी चाहिँ टुरिज्म मेन हुनसक्छ। त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ नि जलस्रोत पनि हुनसक्छ। त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ अर्को इको टुरिज्म भयो, होमस्टे टाइपको अब यो रुरल एरियाको उत्थानको लागि त्यो हुनसक्छ। त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ सर्भिस सेक्टर पनि हामी चाहिँ स्पेसलाइजेसन गर्न सक्छौँ। इभन हामीले चाहिँ त्यो एउटा मैले मिस गरेको पाटो मलाई लाग्यो के भन्दाखेरि गण्डकी प्रोभिन्सले वाइ नट वर्ल्डको बेस्ट ह्युमन रिसोर्स इन सेक्युरिटी मा चाहिँ हामीले डेभलप पनि गर्न सक्छौँ। जहाँ चाहिँ म कहिलेकाहीँ ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ अब ब्रिटिस आर्मीबाट उहाँले त्यो जब छोडेर फेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ क्रुज लाइनरमा चाहिँ सेक्युरिटी पर्सन हुनुहुन्थ्यो, जहाँ चाहिँ 4 लाख 5 लाख तलब छ। अरे बाबा यत्रो हाई अर्निङको ऊ छ भने चाहिँ वाइ नट द्याट अल्सो सुड बी पुट इन्टु द एजेन्डा होइन। अब यो कुराहरू छ, यो विभिन्न हुनसक्छ। इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन, इकोनोमिक सेक्युरिटी, सारा कुराहरू, ह्युमन डेभलपमेन्ट। अब यसमा चाहिँ अब ह्युमन डेभलपमेन्टको एस्पेक्टहरू होइन, जस्तो अब क्यापेबिलिटी बढाउने कुरा आयो। त्यसपछि गएर
जस्तो कमान्ड ओभर कमोडिटिजहरू हैन, यो विकासको चाहिँ नि चरम हैन, जहाँ चाहिँ सेल्फ एक्चुअलाइजेसन व्यक्तिलाई चाहिँ एकदम अनर फिल होस्। त्यसै गरेर चाहिँ WHO ले पनि अब्जेक्टिभ 3टा जुन WHO को छ त्यो अब्जेक्टिभ मध्ये एउटा अब्जेक्टिभ के छ भन्दा हैन, हेल्थ एउटा भइहाल्यो, अर्को चाहिँ फाइनान्सियल सेक्युरिटी एउटा, दुई नम्बर, 3 नम्बरको चाहिँ हेल्थ रेस्पोन्सिभनेस भन्छ। तपाईले बिरामी गइसकेपछि कुनै हेल्थ इन्स्टिट्युसनमा उसलाई सम्मानपूर्वक डिग्निटीपूर्वक उसको चाहिँ नि भनौँ न डिस्क्लोजर नहुने खाली तरिकाले कसरी ट्रिट गर्नुभयो त्यो पनि एउटा अब्जेक्टिभ हो। यो माथिल्लो सोपान हो ह्युमन डेभलपमेन्ट। अब प्लानिङ यसको मतलब के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले 4 स्टेपमा हेर्दाखेरि चाहिँ सेटिङ अब्जेक्टिभ, अब डिटरमाइनिङ वाट सुड बी डन, इम्प्लिमेन्टिङ द प्लान, मोनिटरिङ इभ्यालुएसन अफ द रिजल्ट्स। यही कुरा हुन्छ, हरेक पटक यही भइरहेको हुन्छ हैन। यो जस्तो अब यो मोनिटरिङ इभ्यालुएसन त मोनिटरिङ त चलि नै रहन्छ, इभ्यालुएसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिड टर्म र फाइनल इभ्यालुएसन हुन्छ, जसको बेसिसमा फेरि 14 योजना सक्यो, अब 15औं हामीले त्यसैको आधारमा हामी बनाउँछौँ। फेरि अब अहिले हाम्रो प्रदेशको चाहिँ नि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना जुन तयार छ यसलाई हामीले मिड टर्म इभ्यालुएसन गर्छौँ, फाइनल इभ्यालुएसन गर्छौँ। दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले फेरि त्यसैमा टेकेर नै हामीले के चाहिँ प्राप्त गरियो अब्जेक्टिभ टार्गेट्सहरू, के चाहिँ सकिएन भनेर फेरि हामीले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना चाहिँ तयार गर्छौँ। अब यहाँ चाहिँ अब यो पोलिसी र प्रोग्राम पनि यहाँ थियो हैन, र हाम्रो चाहिँ पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ करिब 6 जनादेखि कति हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ ल रिलेटेड हुनुहुन्छ। अब ल भनेपछि त सबभन्दा कम्पिटेन्ट विषय पनि हो। फेरि जस्तो अमेरिकातिर चाहिँ एटर्नी सारा सबै डराउँछन्, फेरि गभर्मेन्टदेखि सबै। त्यो एटर्नीले चाहिँ कोही सु गरिदियो भने सु मतलब मुद्दा लगाइदियो हैन, कोही चाहिँ गर्यो भने चाहिँ अमेरिकन गभर्मेन्ट पनि डराउँछ कि चाहिँ नि मबाट केही भुलचुक भयो कि बढी धुवा फाल्ने टाइपको केही यस्ता चाहिँ नि उहरूमा मैले वातावरणलाई बिगार्ने केही काम गरेँ कि भन्ने कुरा, किन रुल अफ ल यति स्ट्रङ छ त्यहाँ चाहिँ। यो पोलिसी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो गाइडिङ प्रिन्सिपल हो यो हैन। प्लानिङ चाहिँ नि त्यहाँ अब्जेक्टिभ हुन्छ, टार्गेट हुन्छ, त्यहाँ टेक्निक्स हुन्छ, त्यहाँ टुल्सहरू हुन्छ, त्यहाँ स्ट्राटेजी हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि कार्यक्रम हुन्छ, त्यहाँ भित्रका हैन त्यो स्ट्राटेजी फेरि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भने जस्तो मानौँ कि हामीले चाहिँ नेपालमा बेसिक हेल्थ केयर चाहिँ संविधानमै लेखियो कि त्यो चाहिँ हामीले फ्रीली प्रोभाइड गर्छौँ। त्यसकारणले प्राइमेरी हेल्थ केयर हेल्थ पोस्टहरू ती चाहिँ नि ती जहाँ तपाईँहरू हेल्थको 4-5 जना देखाएको थिएँ हैन, त्यो चाहिँ नि हैन 70 मेडिसिनको लिस्टहरूदेखि लिएर अब चाहिँ हैन त्यो लिस्टेड मेडिसिनहरू र सर्भिस चाहिँ फ्री छ त्यहाँ चाहिँ। त्यो भनेको नेपाल सरकारको युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको जुन अब्जेक्टिभमा आबद्ध भएको छ त्यसलाई कुनद्वारा चाहिँ तपाईँले पूर्ति गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हैन हामीसित त प्रोग्राम छ। त्यो फ्री हेल्थ प्रोग्राम एउटा छ, जो सोसियल सेक्युरिटी जुन के अरे ऊ छ, मतलब त्यो सोसियल हेल्थ इन्सुरेन्स हो, त्यो चाहिँ त्यो गभर्मेन्टको हेल्थ इन्सुरेन्स त्यो पनि छ। हामीले 25 जिल्ला हामीले एप्लाई गरिसकेका छौँ त्यो प्रोग्राम। त्यसकारण हामीले चाहिँ युएससीको उतिर हामी जाँदैछौँ अगाडि त्यो प्रोग्राममा हाम्रो, र एचिभ पनि गर्दैछौँ भन्ने कुराको लागि त्यो चाहियो प्रोग्रामहरू। प्रोग्रामको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ विथ बजेट हुन्छ। अब पोलिसी चाहिँ के भन्दाखेरि ऐन जस्तै हो यो कि तपाईँ बाटो नबिराउनुहोस्, यो हैन यसको चाहिँ यो तरिकाले गाइडिङ प्रिन्सिपलबाट हिँड्नुहोस्, त्यो तौर तरिकाको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो के अरे पोलिसीले चाहिँ हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। ओके, अब अगाडि हामी चाहिँ यसको मतलब प्लानिङको कन्टेम्पोरेरी इस्युहरू चाहे नेसनल प्लान हुन् चाहे प्रोभिन्सियल प्लान हुन्, हामीले फेस गर्ने चाहिँ के चिजहरू छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले अहिले पनि फेस गर्ने ऊ भनेको समस्या इन्क्लुसिभ ग्रोथ स्ट्राटेजी यो हुनु पर्यो। मार्जिनलाइज एक्सक्लुडेड ग्रुपहरूलाई जस्तै अब यो कम्युनिटीहरूलाई विभिन्न जस्तो जोग्राफी विविधता जुन छ त्यहाँ हैन, जहाँ चाहिँ भोटरहरू थोरै छन् भने त्यहाँ विकास गर्दैन है, त्यहाँ चाहिँ एकदम इकोनोमिकली भाइबल छैन भन्न पाउँदैन नेपाल सरकारले, प्रोभिन्स सरकारले पनि पाउँदैन। ब्रोड बेस ग्रोथ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो अनि यही नै छ। ब्रोड बेस ग्रोथ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन छ हाम्रो प्लानमा पनि, र फरवर्ड लिङ्केज हुनु पर्यो कि हामी चाहिँ प्रोभिन्स लेभलको मात्र प्लान हो भनेर होइन, हामीले चाहिँ यो हाम्रो हैन ग्लोबलाइजेसनसित त यो हैन करिब नेपालमा जति पनि टुरिस्टहरू आउँछन् त्यसको चाहिँ 40% टुरिस्ट पोखरामा यो 4 नम्बर प्रोभिन्सलाई भिजिट गर्छौँ। हामी त वर्ल्डमा त हामी त एक्सपोजर त अलरेडी छौँ, हामी चाहिँ हैन ग्लोबल लेभलमा हामी एक्सपोजर छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले प्याकेजिङ गर्न अब हैन गर्नु पर्यो है। यो कुराहरू सेक्टरले स्पेशल ब्यालेन्स ग्रोथ पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। अब हामी किन भन्दाखेरि हाम्रो प्रोभिन्सको चाहिँ
पहिलो पञ्चवर्षीय योजना त बल्ल आएको छ। अब हामी पास्ट प्लानको रिभ्यू गर्दाखेरि हामीले किन भन्दाखेरि हामी त्यो पास्ट प्लान जुन फेडरलका छन् त्यसमा चाहिँ आकारमा सानो आउँछौँ, तर त्यहाँबाट त्यसैको टाइअपमै हामी चाहिँ गइरहेका हुन्छौँ। अलिकति स्ट्राटेजी अलिकति प्रोग्राम थोरै होला नि, घटबड अलिकति केही होला नि, भने र हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सरसर्ती होइन पहिलो प्लानदेखि लिएर चाहिँ हामी 14औं प्लान सक्यो यहाँसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुका प्लानहरू जस्तो होइन करिब करिब 5औं प्लानसम्म चाहिँ हामीले यता रुरल डेभलपमेन्ट फोकस छ कि बढी एग्रिकल्चर रुरल डेभलपमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर यतातिर छ। र चाहिँ जब विश्वभरि के आयो भन्दाखेरि यो इकोनोमिक ग्रोथ एस्पेक्ट यो त फेल हो, यो बेकार हो, यसले चाहिँ इनइक्वालिटी बढायो भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ आउँदा बित्तिकै हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि होइन होइन है बेसिक निड्सतिर पनि हामी लगाउँ, पोभर्टीतिर त्यसपछि गएर बेसिक फेसिलिटीतिर चाहिँ हामी लगाउनुपर्छ, ओरिएन्टेसन गराउनुपर्छ भन्ने पनि कुरा आयो। यहाँ मेसेज पनि आइरहेको छ, मैले ल यहाँ के छ सो त्यो कुराहरू बेसिक निड्सको कुरा आयो। त्यसपछि गएर 8औं योजना 7औं योजनासम्म चाहिँ बेसिक निड्सको कुराहरू छ विथ इक्विटी, र 8औं योजना पछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि 90 पछि चाहिँ देश एउटा चाहिँ लिबरलाइजेसनतिर मार्केट इकोनोमीतिर आयो, र यो 8औं योजना पछि चाहिँ आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कार्यक्रमहरू यसमा चाहिँ अलिकति स्थायी स्तरमा फोकस गर्नेतिर चाहिँ बढी ओरिएन्टेसन भयो चाहिँ। र 2006-07 पछि मानौँ न अब यसपछि चाहिँ 2000 एराउन्ड पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि होइन मूल समस्या देशको पोभर्टी गरिबी हो, यो गरिबी निवारण मेन हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो पोभर्टी रिडक्सन स्टडिज पेपर आयो, त्यसपछि गएर चाहिँ पाफ भन्ने चाहिँ पोभर्टी एलिभेसन फन्ड आयो, त्यो सारा चिजहरू। अनि त्यही चिजले हामीले एड्रेस गर्नको लागि जस्तो अहिले चाहिँ 25%बाट 18.7%तिर हाम्रो पोभर्टी रिडक्सन भएको छ भनेर भन्छ अहिलेको डेटाले। त्यो भने पनि होइन अब 18% हरेक 5 जनामा एउटा त गरिबीको रेखा मुनि रहेछ नेपाली त। त्यस कारणले त्यसलाई एचिभ गर्नलाई अब इन्क्लुसिभ ग्रोथ चाहियो, अब चाहिँ सस्टेनेबल टाइपको ग्रोथ चाहिन्छ हामीलाई, अब चाहिँ पार्टिसिपेटरी चाहिन्छ। यो कुरातिर फोकस भएर चाहिँ हाम्रो प्लानहरू चाहिँ हामीले ओरिएन्ट गराएका छौँ। अब यो प्लान बनाउँदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो यसलाई यतिकै ब्ल्याङ्कली कहीँ बनाउने सम्भावना हुँदैन। प्लान बनाउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पास्ट प्लानहरूलाई हेर्छौँ, जुन नेसनल प्लान फेडरल गभर्मेन्टकै प्लानहरूलाई हेर्छौँ, र त्यसपछि गएर तलको स्थिति हेर्छौँ, हामीले चाहिँ लोकल बडीहरूका पनि हेर्छौँ, लोकल लेभलका पनि हेर्छौँ स्थिति, र प्रोभिन्सको पनि हेर्छौँ। यो हेरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब यसैमा बसेर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यो के अरे कहाँ गयो यहाँ चाहिँ हाम्रो यो मैले राखिदिएको छु। अब टाइम अलिकति कन्स्टेन्ट हुन लाग्यो। अब हामीसित चाहिँ रिसोर्स कति छ, हाउ र चाहिँ वाट के गर्ने हो र के चाहन्छौँ र वाइ भन्ने कुराको चाहिँ लजिक सहित हो। तर हामीलाई चाहिँ यो एजेन्डा चाहिँ फिक्स कसरी, हामीले के प्लान गर्ने के चाहिन्छ भन्ने कुरा कसरी पत्ता लगाउनु त, यो पनि बडा चाहिँ समस्या हो कि। जस्तो प्लानर बस्नुभयो होइन, जस्तो अहिलेको प्लानिङ कमिसन प्रदेश प्लानिङ कमिसन हुनुहुन्छ, उहाँ बस्नुहुन्छ र फटाफट चाहिँ लेख्दै जानुहुन्छ, त्यो त होइन। त्यो हुन्छ कसरी भन्दाखेरि एजेन्डा पहिला एजेन्डा के बन्ने हो, त्यो एजेन्डा भनेको प्रब्लम आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हो। त्यसपछि गएर त्यसलाई एडप्टेसन र फर्मुलेट गर्नु पर्यो, इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो, मोनिटरिङ इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ। त्यो एजेन्डा कहाँबाट सेट हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जे पाए त्यही प्लान बनाउनु पाउँदैनौँ। नेपालको संविधान एउटा र प्रदेशको चाहिँ डिरेक्टिभ प्रिन्सिपलले के भन्छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ, र पास्ट प्लानको रिभ्यू हुन्छ। डोनर एजेन्सीको चाहिँ जस्तो हामीले जुन 17वटा चाहिँ एसडिजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल छ त्यहाँभन्दा बाहेक गएर कतैबाट चाहिँ हामीले ल्याएर चाहिँ यो प्लान बनाउँछ भन्ने यो पनि सम्भव हुँदैन। त्यसपछि अर्को भनेको पोलिटिकल पार्टीहरू र नन स्टेट एक्टर्सहरू जुन छन् उनीहरूले के गर्छ भन्दा चुनावको बेला चाहिँ गएर पिपलको प्रब्लमलाई रियल प्रब्लम के हो भन्ने कुरा उहाँले बोलिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसैको बोलेको आधारमा चाहिँ उहाँलाई पार्टीको मेनिफेस्टो हेरिन्छ, उहाँको भाषणलाई सुनिन्छ, उहाँले उठाएको एजेन्डा गरिन्छ, र त्यसको आधारमा जनताले भोट दिन्छन् र उहाँलाई जनताको लागि जनताद्वारा चुनिएर त्यहाँ चाहिँ ल तपाईँले कोर्नुहोस् भनेर पार्लियामेन्ट्री रूपमा त पठाइन्छ। त्यो चाहिँ प्रोभिन्सको त्यस्तै हो, फेडरलको त्यस्तै हो। र यसरी एजेन्डा सेट हुन्छ। र यहाँ चाहिँ नि यो माथिको एस्पेक्ट थ्योरिटिकल एस्पेक्ट भयो, एजेन्डा सेटिङहरू त्यो चाहिँ कहाँबाट प्रब्लम आइडेन्टिफाई भन्ने कुराहरू आयो। अब चाहिँ नेपालमा चाहिँ कुन चाहिँ टेक्निक टुलहरू प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरू प्लानर भइसकेपछि टेक्निकल अलिकति जान्नुपर्छ। हामीले नेपालमा प्रयोग गर्ने भनेको मेन दुईटै होइन, यो मेन चाहिँ अब 3टा हुन्। त्यसमा चाहिँ हेरो डोमार ग्रोथ मोडल छ एउटा, न्यू क्लासिकल ग्रोथ मोडल र इनपुट आउटपुट मोडल, यो मोडलहरू प्रयोग हुन्छन्। यसबारे चाहिँ मैले मोटामोटी किन भनेको भन्दाखेरि
हामीले चाहिँ गण्डकी प्रोभिन्समा के अरे 2021 सम्ममा चाहिँ हामीले राखेका छौँ अब्जेक्टिभमा एटेन्ड गर्नको लागि चाहिँ यहाँ हामी पुर्याउँछौँ कति भन्दाखेरि 11% ग्रोथ रेट हुन्छ भनेर यहाँ छ। इकोनोमिक ग्रोथ गण्डकी प्रोभिन्स 11% हुने, नेपालको चाहिँ फेडरलको 10.5, यहाँ गण्डकीको 11%। यो कसरी क्यालकुलेट हुन्छ भन्ने कुरा हो। खासमा सिक्ने तपाईँले यो कुरा हो। बाँकी चिज तपाईँले जोडजम गरेर सबै चिज मिलाउन सक्नुहुन्छ, तर यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यो टेक्निकल पर्सनले गर्छ। त्यो कसरी गरिन्छ भन्ने कुराको हेक्काकोलाई मैले यहाँ चाहिँ यो ल्याएको छु। हेर, डोमार ग्रोथ मोडेलले अहिलेसम्म नेसनल प्लानिङ कमिसनले यही नै प्रयोग गर्छ र हामीले पनि यही नै गर्ने हो। प्रदेशमा कति रिसोर्स छ हाम्रो चाहिँ यो भनेको वाइ भनेको चाहिँ आउटपुट हो। यो प्रदेशको नेसनल जिडिपी हो, प्रदेशको प्रोभिन्स जिडिपी हो। अनि यो के भनेको चाहिँ सेभिङ रेट हो। यो अल्फा भनेको अहिलेको लागि के हो भन्दाखेरि क्यापिटल आउटपुट रेसियो, कति क्यापिटल इन्भेस्ट गर्दा कति आउटपुट चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ भन्ने कुरा रेसियो हो। अब यो प्रदेश प्रोभिन्सको चाहिँ सेभिङ रेट कति छ, जस्तो मानव कि सेभिङ रेट चाहिँ 10 मात्रै छ भने त्यति आउटपुट हामीले त्यति ग्रोथ चाहिँ एचिभ गर्न सक्दैनौँ हैन। त्यो ग्रोथ रेट हासिल गर्नको लागि जस्तो यो चाहिँ भनेको रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट हो। अनि अब आई बाई वाई भनेको चाहिँ सेभिङ रेसियो अथवा इन्भेस्टमेन्ट लेभल हैन। यो चाहिँ हाम्रो 30% टोटल प्रदेशको प्रोभिन्सको जिडिपी जे छ त्यसको चाहिँ 30% जति 35% 40% जति इन्भेस्टमेन्ट भयो भने मात्रै अहिले गिभन चाहिँ क्यापिटल आउटपुट रेसियो, इन्कम क्यापिटल आउटपुट रेसियोको बेसिसमा हामीले 10% ग्रोथ 11% ग्रोथ चाहिँ हासिल गर्ने हो। यो हेर डोमारले भन्छ। आई थिङ्क सरको इन्टरनेटमा प्रब्लम आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँलाई कनेक्ट गर्न सकिरहेको छैन। हजुर सर, सर सुनिराख्नु भएको छ? ल अब मेरो 2-3 मलाई 5 मिनेट मात्रै गर्दै म सकिहालेँ। हजुर हजुर सर 5 मिनेट हजुरको अलिकति बिचमा डिस्टर्ब भएको थियो, त्यो भएर सर। ल मलाई टाइम मैले सकिन लाग्छ छ हैन। हजुर हजुर सर। मलाई इफ आई नीड 5 minutes then I will use some of it. हस् सर। ओके, अब त्यसकारणले मैले अघि चाहिँ भनिरहेको थिएँ कि नेपालमा अहिले हामी प्रोभिन्सले चाहिँ जुन प्लान बनाइरहेछ यो तयार गरेका छौँ, यसको चाहिँ टेक्निकल टुलहरू वा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो के चाहिँ प्रयोग गरेर हामीले यो इकोनोमिक ग्रोथ रेट यसरी टार्गेट सेट गरेका छौँ, यतिकै मनगढन्ती हुँदैन कि। यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हामीले या त न्यू क्लासिकल ग्रोथ मोडल प्रयोग गर्छौँ, प्रदेशमा रहेका सारा चाहिँ रिसोर्सको आधारमा चाहिँ हामीले ग्रोथ रेट यति हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गर्ने हो। वा चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो सेभिङ रेट अथवा चाहिँ हाम्रो के अरे बचत इन्भेस्टमेन्ट यति हुन्छ, हामीले यहाँबाट लोन ल्याउँला, यहाँबाट चाहिँ बचतबाट उयो गरौँला भनेर यसरी चाहिँ यो बचत यति लगानी हुन्छ भनेर यसको बेसिसमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ग्रोथ रेट चाहिँ हामीले फिक्स गर्न सक्छौँ। यो इक्वेसन हेरेर डराउनु पर्ने केही पनि छैन। सिम्पली तपाईँले यो के सोच्नुहोस् भन्दाखेरि जीवाई भनेको रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट हो, इज इक्वल टु आई बाई वाई भनेको इन्भेस्टमेन्ट टु इन्कम जिडिपी रेसियो। यो भनेको कति इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, यो रेसियो यो भनेको सेभिङ रेट जस्तै हो। यो सेभिङ रेट हो, मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु सेभिङ रेट हो। यो डिभाइडेड बाई मेन्टल क्यापिटल आउटपुट रेसियो आइसिओ नेपालको करिब 5 जति छ हैन। हामीले 5 क्यापिटल लगायो भने 1 इनपुट 1 युनिट आउटपुट चाहिँ उत्पादन हुन्छ। यो ग्रोथ रेट हामीले प्रयोग गरेर पनि हामीले नेसनल प्लानिङ कमिसनले यही नै गर्छ। र मेरा गुरुहरू पनि जुन अहिले त्यहाँ आयुक्तहरू डाक्टर प्रोफेसर गोविन्द नेपाल हुनुहुन्थ्यो, अहिले प्रोफेसर डाक्टर रामप्रसाद फुयाल सरहरू मलाई नै गर्नुभएको, हामी सँगै पाटनमा पढाउँथ्यौँ। उहाँहरू अहिले योजना आयुक्त हुन्थ्यो, उहाँहरूबाट यही नै यो हैन। यो र इनपुट आउटपुट मोडल पनि चाहिँ प्रयोग हुन्छ, न्यू क्लासिकल मोडल प्रयोग हुन्छ। यी कुरा यदि हामीले टेक्निकल नो भएन भने चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू त भोलि एडभाइजर, तपाईँहरू त भोलि चाहिँ प्लानिङमा बसेर कतिले एसिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, के हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ टेक्निकल नो हाउ पनि चाहिन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँलाई यो फेरि अब ढुलेमुले टाइपले हैन जान्दैन यसलाई के गर्ने भन्ने कुरामा तपाईँहरू अड्किने चान्स हुँदैन। अनि इनपुट आउटपुट मोडल भनेको त भेरिएबलहरू चाहिँ हामीले इनपुटलाई र चाहिँ हरेक इनपुटको चाहिँ एक अर्कासित चाहिँ रिलेसन जुन हुन्छ त्यसलाई
फेरि आउटपुटमा कति कन्भर्ट हुन्छ भनेर एउटा हरेकमा चाहिँ एउटा रिलेसन हुन्छ, कति रेसियो अफ इनपुटको चाहिँ आउटपुटमा उत्पादन हुन जान्छ भनेर हामीले राख्न सक्छौँ, टेबलमा हामी देखाउन सक्छौँ। अब यो गण्डकी प्रोभिन्सको जुन प्लान छ यसले चाहिँ के गरेछ भन्दा यसले एउटा सेट गरेछ, बडा चाहिँ होलिस्टिक लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो के हो भन्दाखेरि 2100 विक्रम सम्बन्धसम्म चाहिँ हामीले 15,000 जति चाहिँ US डलरमा पुर्याउने यो प्रदेशलाई डेभलप एन्ड युटिलाइज ह्युमन रिसोर्स, डेभलप एसेसिबल एन्ड मोडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर, एचिभ हाई प्रोडक्टिभिटी र यहाँ सँगसँगै के भने चाहिँ ग्रोथ सेटिङहरू होइन नेसनल लेभल चाहिँ यहाँ जस्तो इकोनोमिक ग्रोथको केस मैले अघि बताइसकेँ, जिडिपीमा पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू छ। सेयर अफ जिडिपी इन एग्रिकल्चर चाहिँ हाम्रो अब करेन्टली चाहिँ अहिले कति छ भन्दाखेरि गण्डकी प्रोभिन्सको 28% चाहिँ जिडिपीमा एग्रिकल्चरको सेयर त्यसलाई घटाएर चाहिँ 8.5 मा पुर्याउँछ भने अनएम्प्लोइमेन्ट पनि अहिले हाम्रो चाहिँ 9% जुन देखेको छ यसलाई 1% मा झार्छ भन्ने कुराहरू छ। र सँगसँगै बेसिक सोसल सर्भिसलाई हामीले 100% पुर्याउँछौँ। अनि एचडिआईमा चाहिँ हामी गोल एचिभ गर्न खोज्छौँ 0.78 सम्म पुर्याउँछ भन्ने टार्गेटहरू चाहिँ राखिएको छ। पोभर्टीलाई हामीले 0 मा पुर्याउँछौँ। 21 विक्रम सम्वत 2100 मा चाहिँ हामीले 0 मा पोभर्टी पुर्याउने हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो करिब 14.91 चाहिँ पोभर्टी लेभल छ। यो कुराहरू अब प्रायोरिटी उहरू चाहिँ यहाँ राखिएको छ होइन। यसमा चाहिँ रोडहरू छन्, इलेक्ट्रोल रोड डाइरेक्ट इन्डियासम्म ट्रेड गर्नको लागि, प्रोभिन्स इन्डस्ट्रियल एरिया, फेवा लेक कन्जर्भेसन, गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी टेक्निकल प्रतिष्ठानहरू छ, वान हाउस के अरे वान ट्याप होइन यो पानीको धाराको कुरा, पोभर्टी एलिभेसन भयो, चिफ मिनिस्टर इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली एग्रिकल्चर प्रोग्रामहरू, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, यी कुराहरू छ। र यहाँ चाहिँ अब जस हामीले यो गाइडिङ प्रिन्सिपलहरू केही छ, बजेट को कुरा पनि अब यहाँ अब यो बजेटमा कसरी, बजेट भनेको पनि 1 इयर प्लान हो। यो यसमा प्रायोरिटी कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा म देखाएँ। यहाँ चाहिँ बजेटमा कसरी प्रायोरिटी 1 2 3 4 पुग्छ भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन टु इकोनोमिक ग्रोथमा यदि छ कुनै प्रोग्राम बजेटको ले भनेपछि त्यसलाई 15 पोइन्ट हो। हेल्थमा छ भने एसडिजीको त्यसलाई 15 पोइन्ट, एसडिजी गोल्स अदर एसडिजी गोल्समा चाहिँ 15 पोइन्ट, कम्युनिटी पार्टिसिपेसन 5 पोइन्ट। यसरी पोइन्टको आधारमा यदि 75 भन्दा बढी पोइन्ट पाए कुनै प्रोजेक्टले भने त्यसलाई P1 मा राखिन्छ, P2 मा चाहिँ 60 देखि 75 सम्म, यसरी चाहिँ यो उसको प्रायोरिटाइज गरिन्छ है। अब हामी चाहिँ करिब यसको मतलब अब यहाँ चाहिँ बजेटको पनि अलिकति मैले ल्याएको छु। प्रोभिन्सको र चाहिँ लोकल युनिटहरूको प्रोपोर्सनहरू मैले राखिरहेको छु यहाँ चाहिँ। अब यसमा चाहिँ यो हाम्रो समस्या के छ भन्दाखेरि यो प्रोभिन्स र चाहिँ लोकलको चाहिँ डाइरेक्ट अम्ब्रेलामा पनि आउँदैन कि। उसले पर्दाखेरि जस्तो यहाँ चाहिँ नि फेडरलिजमको जुन ऊ छ त्यसमा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टहरू उसले पर्दा कहिलेको इन्डिपेन्डेन्ट जस्तै पनि छन् प्रोभिन्स भन्दा कि। त्यो पनि हामीलाई दुविधा छ। त्यस कारणले मेजर च्यालेन्ज चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिसोर्स कलेक्सन र डिस्ट्रिब्युसन प्रब्लम। अहिले पनि हाम्रो डिपेन्डेन्सी फेडरलमा छ, रिसोर्समा छ, त्यही उमा इन्टर प्रोभिन्स फेडरल रिलेसन छ, ल्याक अफ ह्युमन रिसोर्सको कुराहरू अब यो आइ नै रहेको छ। डुअल एडमिनिस्ट्रेसन अफ प्रोभिन्स, इफेक्टिभ एन्ड एफिसिएन्ट अपरेसन अफ प्रोभिन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू, रिक्वायर फेडरल ल अझै पनि बन्नुपर्ने बाँकी छ। मैले करिब म अब अन्त्यमा आएँ, किन भन्दा अब छलफलमै हामी जाउँला जस्तो लाग्यो। मैले पार्टिसिपेन्टहरूलाई चाहिँ अब अभिवादन गरेँ फेरि, र यो लिस्ट मैले सकेँ, मेरो चाहिँ ऊ सकियो फ्लोर होइन। अब मैले चाहिँ के यहाँ हेरेँ भन्दाखेरि पार्टिसिपेन्टहरू तपाईँहरूको जुन छ ग्रुपिङ अब हेर्दा जेन्डर वाइज चाहिँ धेरै राम्रो रहेछ। 56% फिमेल हुनुहुन्छ, एकदम बधाई छ। एज वाइज डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ अब म्याक्सिमम् 28-29 इयर्स, मिनिमम चाहिँ 20 इयर्स भने चाहिँ 23 यो होइन एजमा चाहिँ बढी ऊ छ होइन। र यहाँ हेर्दाखेरि मैले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट वाइज पनि यहाँ कास्कीकै बढी देखिया छ, तनहुँ र कास्कीको सबभन्दा बढी, र होइन नवलपुरको पनि यहाँ मैले देखेको छु। र चाहिँ एजुकेसन स्ट्रिमबाट हेर्दाखेरि चाहिँ लबाट 28% हुनुहुन्छ, सोसल साइन्स, यसरी मैले चाहिँ केही तपाईँहरूको परिचय देखेँ, मैले यसरी राखेको छु। ओके, अब यस्तो छ तपाईँहरूले चाहिँ अब यो फ्लोर मेरो सायद सकियो होला मोनिका होइन? हजुर हजुर सर, थ्याङ्क यू सो मच। हजुरको हामी चाहिँ अब पार्टिसिपेन्ट्सहरूबाट क्वेसन लिन्छौँ। केही पार्टिसिपेन्ट्सहरूले चाहिँ हामीलाई प्रायर क्वेसनहरू अगाडि नै पठाइसक्नु भएको थियो भने केही पार्टिसिपेन्ट्सहरूले चाहिँ अहिले हाम्रो यहाँ च्याट बक्समा पनि क्वेसन्सहरू राख्नु भएको छ। र हाम्रो सबैजना पार्टिसिपेन्ट्सहरू एकदमै धेरै इन्टरेक्टिभ हुनुहुन्छ। हरेक सेसन्सहरूमा एकदमै धेरै क्वेसन्सहरू गर्ने, हाम्रो स्पिकर्सहरूसँग एकदमै इन्टरेक्सन गर्न रुचाउनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म हाम्रो स्वीकृति कुटालज्यूलाई चाहिँ उहाँको क्वेसन चाहिँ राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसपछि सरले क्वेसन पछि रेस्पोन्स गर्दै अनि त्यसरी हामी क्वेसन दिँदै जान्छौँ। सर स्वीकृतिजी कृपया हजुरको क्वेसन राखिदिनु होला। ओके स्वीकृतिजी।
हेलो हजुर नमस्कार सर। हजुरलाई मेरो क्वेसन चाहिँ अब हामीले हाम्रो प्रदेशको जुन फर्स्ट 5 इयर प्लानमा कुरा गर्दैछौँ, हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो जुन सेन्ट्रलले जुन प्लान्सहरू बनाउँदै आएको छ त्योबाट चाहिँ धेरै नै प्रभावित भइरहेको हामीले देखेकै छौँ, हजुरले पनि भन्नुभयो। सो अब हाम्रो जुन नेसनल लेभलको प्लान छ, हामी 15th प्लानमा छौँ र जुन हाम्रो गण्डकीको प्लान चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट 5 इयर प्लान भयो है। त्यो ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ जहिले पनि जुन हाम्रो 15औं प्लान आउनुभन्दा अगाडि जुन फर्स्टमा आएको थियो त्यसमा पनि मेजर के भन्छ गोल्सहरू चाहिँ सेम नै थियो र एभ्री इयर चाहिँ तिनीहरू रिकरिङ भइरहेको हुन्छ। टार्गेट एउटा सेट गर्ने तर त्यो टार्गेट अचिभ हुँदैन अनि फेरि अर्को वर्ष पनि त्यही नै टार्गेट राख्ने। जस्तै अघि नै सरले पनि भन्नुभयो पोभर्टी रिडक्सन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट 5 इयर प्लान बनाएदेखि नै अहिलेसम्म पनि मेजर गोल नै पोभर्टी रिडक्सन छ र अहिले हाम्रो गण्डकीको प्लानै हेर्ने हो भने त्यसमा पनि पोभर्टी रिडक्सनै छ है। सो हामीले चाहिँ गण्डकी प्रदेश चाहिँ किन चाहिँ बरु त्यो कुराबाट सिकेर बरु एउटा वर्षमा थोरै थोरै एभ्री 5 इयर्समा बरु थोरै लिमिटेड रियलिस्टिक टार्गेट्सहरू राखेर चाहिँ बरु प्लान र पोलिसिसहरू बनाउने अनि 5 इयर्स अचिभ गरेपछि अर्को वर्ष चाहिँ फेरि नयाँ नयाँ टार्गेट्सहरू र रियलिस्टिक टार्गेट्सहरू लिन चाहिँ किन सकेन र यदि त्यो लिनु छ भने गण्डकी प्रोभिन्सले त्यो लिएर चाहिँ कसरी स्ट्यान्ड आउट गर्न सक्छ अरू प्रोभिन्सहरूको कम्पेरिजनमा? मेरो क्वेसन चाहिँ हो सर हजुरलाई। ल म आन्सर गरौँ कि सबै कलेक्सन गरेर फेरि आन्सर? अहिले एकदम स्वीकृतिजीले उठाएको क्वेसन अत्यन्त जिन्युन छ र म एउटा चाहिँ मैले जति बेला मास्टर्स पढिरहेको थिएँ इकोनोमिक्स प्लानिङ भन्ने अब त्यो सब्जेक्ट विषय नै छ। अब त्यो पढ्दा पनि हामीले पनि त्यही क्वेसन गर्थ्यौँ र हामीले त प्लानका ठेली चाहिँ पढ्दा पढ्दा त्यो प्लानै आउँथ्यो त्यो एक्जाम हामीले त्यही नि होइन रटेर चाहिँ फेरि हामी लेख्थ्यौँ। अब यो के हो भन्दाखेरि पहिलो नम्बर चाहिँ यो पोभर्टी सम्बन्धी कुरा तपाईँले उठाएको जिन्युन छ होइन। अब त्यो चाहिँ अलिकति 8औं योजनापछि अलिकति जोडले आएको हो यो, किन पहिला साप प्रोग्राम आयो होइन, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम आइसकेपछि जब त्यहाँ चाहिँ हामीले धेरै कुरा कटौती गर्नु पर्यो, सोसल उहरू चाहिँ एस्पेक्टका चाहिँ खर्चहरू कटौती गर्नु पर्यो, त्यसपछि इस्याप आयो अनि चाहिँ पिआरएसपी आइसकेपछि एकदम बलियो 2000 पछि अब गएको करिब 3 डिकेडदेखि चाहिँ यो चाहिँ छ है। अब एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ किन रिपिटेटिभ भयो भन्ने कुरा र किन सेम छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा आन्सर चाहिँ के भन्दाखेरि अब बुवा एउटा हुनुहुन्छ, त्यो बुवाबाट म जन्मियो भने चाहिँ म किन यस्तो छु होइन, मेरो अलिकति अर्कै फिचर हुन्छ भने त्यो हुँदैन। तर हामी चाहिँ इनोभेसनतिर त जान पर्ने हो। इनोभेसनमा चाहिँ हामी कमजोरी छ। जस्तो अब जापान पनि प्लान्ड एउटा मिक्स प्लानिङ सिस्टमबाट जापान सेकेन्ड वर्ल्ड वारसम्म ध्वस्त भएको थियो र सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि जापान डेभलप भएको र उनीहरूको चाहिँ जापान चाइनाको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको प्लान होलिडे हुन्छ। त्यहाँ 5 वर्षमा पुरा गर्ने चिजहरू 3 वर्षमा पुरा भएर 2 वर्ष प्लान होलिडे भइदियो, 1 वर्ष प्लान होलिडे हुन्छ। नेपालमा प्लान होलिडे होइन, हामी चाहिँ 365 दिन हामी चाहिँ काम गरिछौँ तर आउटपुट खै आउटपुट भन्ने कुरा। त्यस कारण नेपालको चाहिँ नि कन्टेक्स्टमा के छ भने तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ सबभन्दा एउटा दुईवटा कम्प्लिट भनेको चाहिँ एकदम धेरै कनिका छर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ। स्वीकृतिजीको चाहिँ कुरा सही, यो पोलिसीको कुरा हो फेरि यो होइन। अब फेरि अब जस्तो मानौँ न, अब जुन राजनेता हुनुहुन्छ अथवा पोलिटिकल पार्टीका जो डिसिजन मेकर हुन्छ उहाँहरूको पनि बाध्यता छ नेसनल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ के अपरिहार्य छ, प्रोभिन्सियल डेभलपमेन्ट के अपरिहार्य छ, त्यसलाई मानव 5वटा मेन होइन उयोहरू टिपौँ र त्यसै मात्रै फोकस गरेर अरू चिजलाई हामीले पछि गरौँ कि भन्ने कुरा पनि तपाईँको सही हो। तर फेरि यसमा चाहिँ यो पोलिसीको कुरा अब यसलाई चाहिँ हामीले तपाईँहरूले झकझगाउनु पर्छ र हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन पार्टहरू कमजोर भएको कारणले पुरानो चिज हामीले एचिभ गर्न भ्याएका हुँदैनौँ। जस्तो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्स्ट 1, 2, 3, 4 त हामीले वर्ल्ड लेभलमा कहीँ पनि एचिभ गरिएन। एउटा चाहिँ पोभर्टीको एचिभ गर्यो, आदि गर्छौँ भनेर 2014सम्म, त्यो चाइनाले गर्दा थियो। चाइनाको लार्ज पपुलेसन छ र चाइनाको डेभलपमेन्ट भएको कारणले पपुलेसन चाहिँ 120 मिलियन पपुलेसन 160 मिलियन जुन पोभर्टी लाइनको बिलो थियो होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले 80 मिलियनमा चाहिँ हामीले झार्न चाहिँ सक्यौँ। त्यो चाइनाको कारणले हो। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन विक भएको कारणले हामीले सकभर चाहिँ के हुन्छ, पुराना चिजहरू एचिभ नभएपछि हामी रिपिट गर्छौँ र अब जस्तो पोभर्टी इन्भाइरोमेन्ट यस्ता चिजहरू जेन्डर इम्पावरमेन्ट चिजहरू हामी छोड्न नि मिल्दैन, फेरि त्यो पनि छ एउटा समस्या है। त्यस कारणले तपाईँले उठाएको क्वेसन त ठिक हो तर यो पोलिसीको क्वेसन पनि हो। फेरि यो त पोलिसी लेभलको क्वेसन पनि हो। अहिले हामीले यसको विषयमा छलफल चाहिँ गर्न सक्छौँ तर यसको निदानको लागि त हामीले अलिकति इच्छा शक्ति जुन प्लानरहरू अथवा चाहिँ जुन पोलिसी अथवा त्यहाँ चाहिँ जो हुनुहुन्छ डिसिजन मेकर हो उहाँहरूले चाहिँ लिनुपर्छ है। ठिक छ, क्वेसन तपाईँको त जेन्युन हो। अब कपी भनेको त अलिकति भइहाल्छ। अब हामीले यो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदाखेरि फेडरल गभर्मेन्टको त्यो होइन हेरेर नै हामीले बनाउने। त्यसो भए हाम्रो पनि प्लान के हो, नेपाल सरकारको प्लानको लागि चाहिँ डोनरहरूको ठुलो रोल हुन्छ त्यहाँ। जस्तो त्यो एप्रोच पेपर बनाउँदाखेरि
बेसिक एप्रोच पेपर बनाउँदाखेरि चाहिँ डोनरहरूको धेरै रोल भएको कारणले पनि यो रिपिट हुने चाहिँ चान्सहरू बढी हुन्छ। ओके, नेक्स्टतिर जाउँ। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू स्वीकृतिजी। त्यसपछि हाम्रो मिनी कुसुमजीले चाहिँ क्वेसन्स राख्नको लागि म मिनी कुसुमजीलाई अनुरोध गर्छु। मिनीजी। हजुर नमस्कार। मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भने सर, हाम्रो चाहिँ गोल्स अनि प्लान्सहरू चाहिँ सबै धेरै चाहिँ अप्टिमिस्टिक देखिन्छ, तर त्यो चाहिँ रियलिस्टिक चाहिँ अलि नभएको पाइन्छ। हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ, हामीले चाहिँ अहिलेको यो प्लानहरूबाट चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अचिभ गर्न सक्छौँ त? हामी चाहिँ टाइम, कस्ट र क्वालिटीको कन्स्ट्रेन्ट भित्र रहेर हामीले चाहिँ यो प्लान्सहरूबाट सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अचिभ गर्न सक्छौँ? एकदम गुड क्वेसन यो पनि। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले हैन, यो एउटा दुईटा कुराहरू छ कि हामीसित। जस्तो हामीले चाहिँ प्राय के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले अरू देशहरूको जस्तो इन्डिया, चाइना अथवा अरू अन्य देशहरूको हामीले कपी गरेर आउँछ। यो नै हाम्रो समस्या हो हैन। र हाम्रो एक्चुअली हाम्रो चाहिँ नि के छ क्यापासिटी भन्ने कुरा अझै राम्ररी आइडेन्टिफाई भएको छैन कि भन्ने पनि हुन्छ। जस्तो लोकल पावर, लोकल रिसोर्सेसहरू, लोकल नलेजहरू, यसलाई हामीले एक्सप्लोर गर्न अझै सकेका छैनौँ कि जस्तो हुन्छ कि। जस्तो फर इक्जाम्पल म अब अन्य त केही नहोस्, जस्तो नेपाल चाहिँ भनेको चाहिँ के छ भन्दा टुरिज्मको लागि त जस्तो 20 करोड जति 15 देखि 20 करोड चाइनिजहरू चाहिँ विश्व भ्रमण गर्छन् हैन, एकदम चाहिँ नि इन्टरनेसनल टुरिस्टहरू हैन। इन्डियनहरू पनि त्यस्तै 10-12 करोड इन्डियनहरू घुम्छन् हैन। र नेपालमा कमी कमजोरी केही पनि छैन। जस्तो बुद्ध जन्मेको देश यो लुम्बिनीको लागि भनेर चाहिँ जापानमा यहाँको माटो लग्ने टाउकोमा यसरी हैन ढोगेर उ गर्छन्। जापानिजहरू पनि धेरै चाहिँ, चाइनिजहरू पनि बुद्धिस्ट छन्। तर टुरिज्मतिर किन फोकस हुन सकेको छैन, यो पनि एउटा विडम्बना हो नम्बर 1। र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा चाहिँ हाम्रो एकदम धेरै कमजोरी देखिन्छ हैन। एउटा दुईटा कमजोरीको त कारण म पनि बताउँछु, सबै चाहिँ गभर्नमेन्टको गल्ती पनि होइन। जस्तो जति प्लान डेभलपमेन्टको लागि बनाउँछौँ त्यो बनाउने भनेको अन्यत्र मुलुकले चाहिँ हामीलाई अथवा अन्यत्र युएन अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ हामीलाई यति लोन दिन्छन्, यति सहयोग एडहरू दिएलान्, त्यसको बेसिसमा हामीले एस्टिमेटेड सरकारको जुन आम्दानी हो त्यसबाट हामीले बनाउन कोसिस गर्छौँ। जस्तो मानौँ नेपाल सरकारको गएको बजेट जुन छ केन्द्रको चाहिँ हेर्दाखेरि 9 खर्ब जुन हो एक्चुअल रेभिन्यू त्यही हो। तर 14 खर्बको जुन बजेट 13 खर्बको समथिङको बजेट बनाएको छौँ। 4 खर्ब एक्स्ट्रा चाहिँ हामीले बाहिरबाट डोनेसन आउला, यहाँबाट त्यो आउला, यसरी एस्टिमेट गरेर हामीले चाहिँ यो प्लानहरू बनाउँछौँ। तर त्यो बेला कमिटमेन्ट गरेको पैसा दिन्छन् के फेरि उनीहरूले। जस्तो भुइँचालोको बेला जो इन्डियाले कमिटमेन्ट गरेको थियो त्यसको 10% इन्डियाले दिएको छैन। यस्तै विभिन्न देशहरूले कमिटमेन्ट गरे, त्यसको बेसिसमा हामीले चाहिँ फटाफट प्लान बनायौँ, यहाँबाट आउँछ त्यहाँबाट पैसा आउन्न कि। त्यो पैसा नआएर पनि हो, बजेटमा देखियो यहाँबाट डोनेसन आउँछ, यहाँबाट यसरी एस्टिमेटेड हो त्यो बजेट भनेको। एक्चुअल बजेट त खर्च भइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। यो पनि एउटा कारण हो। अर्को लिमिटेसन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा एकदम धेरै कमजोरी भएकोले मलाई लाग्छ। अर्को एउटा के क्वेसन सोध्नु भएको थियो तपाईँले कुसुमजी, मिनी कुसुमजी? एउटा चाहिँ हजुर, हामीले चाहिँ अब यो प्लान्सहरूबाट चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अचिभ गर्न सक्छौँ हामी चाहिँ टाइम, कस्ट र क्वालिटीको कन्स्टेन्ट भित्र रहेर। हो, अब यो कोसिस त त्यही हो, हामी चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गरौँ भन्ने कुरा हो। अब सस्टेनेबल भनेको दिगो विकास हुनु। दिगो विकासमा चाहिँ के छ भन्दा इन्भाइरोमेन्ट भनेको नेपालको लागि तपाईँहरूले माइन्ड नगर्नु होला, सबभन्दा ठुलो भाँजो हाल्ने नेपालको विकासमा इन्भाइरोमेन्ट हो। किन भन्दाखेरि मलाई थाइल्यान्ड एआइटीमा चाहिँ हामी बसेका थियौँ, त्यहाँ चाहिँ एसी मोडले लगेर मलाई इन्भाइरोमेन्ट इकोनोमिक्समा चाहिँ हामीले ट्रेनिङ गर्दाखेरि त्यहाँ पेपर प्रेजेन्ट गर्नुभयो एकजनाले। त्यहाँ चाहिँ डाक्टर प्रिया श्याम सुन्दर भन्ने वर्ल्ड ब्याङ्कको उहाँको श्रीमान हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यो स्यान्डी भन्ने जुन एसी मोडको उहाँ केही हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ एकदम नेपालको कम्युनिटी फरेस्टको विविध कुरा गर्नुभयो। अनि मैले क्वेसन उठाएँ, यो कम्युनिटी फरेस्ट किन चाहिँ तराईमा सक्सेस किन भएन म्याडम भन्दा उहाँले के भन्नु, द्याट इज आई डोन्ट नो, यताउता गर्नुभयो। कम्युनिटी फरेस्ट चाहिँ यहाँ पहाडी इलाका मात्रै किन सक्सेस छ भन्दाखेरि यसको भ्यालु नै केही छैन, इकोनोमिक भ्यालु। जस्तो तराईतिर कम्युनिटी फरेस्ट किन हिट हुँदैन, के अरे सफल छैन भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईँले कुनै त्यहाँको समितिले चाहिँ गडबड गरेर त्यहाँको काठसाट हिनामिना गरेर बेच्यो भने उसले 2-3 पुस्ता खान्छ मजाले, त्यति इकोनोमिक भ्यालु छ नि सालको। अब यहाँ चाहिँ अथवा के भ्यालु छ, इकोनोमिक भ्यालु छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन कुरा के आयो भन्दाखेरि सस्टेनेबल भन्ने कुरा आउँदा बित्तिकै इन्भाइरोमेन्ट योसित जोडिएको छ। इन्भाइरोमेन्टले पनि हामीलाई धेरै ठाउँ तगारो चाहिँ गरेको छ कि विकासको लागि। जस्तो आर्थिक विकास पनि गर्छु भन्ने र तपाईँले नेचुरल रिसोर्सलाई एकदम मेन्टेन गरेर लग्छु भन्ने यो दुईटा कुरा हुँदैन। जस्तो युरोपबाट हेर्नुहोस् विकास कसरी भयो, युरोपमा कसरी भयो भन्दाखेरि युरोपमा चाहिँ केनाइन भएको, केनाइन मतलब यो जुन यो मासु खाने चाहिँ जनावरहरू एउटा पनि छैन।
युरो त पुरै सकेका थिए नि उनीहरूले, त पछि उनीहरूले अहिले कन्जर्भेसनतिर उनीहरूले ल्याएको हो। हामीले त के को कन्जर्भेसन, हामी त अलरेडी कन्जर्भेसन गरिरहेको थियौँ। उनीहरूले जे गर्न खोजेको थियो बिगारेको थियो, त्यो चिज एप्लाई गर्दाखेरि हामीले एक पाइला सार्छु, 2 पाइला पछि इन्भाइरोमेन्टको कारणले पछि हट्नुपर्छ। त्यस कारणले हुँदैन। विकास र अलिकति विनाश यो सँगसँगै जान्छ कि। यो यसैमा चाहिँ नोबेल पुरस्कार पाएका छन् कुजनेट, साइमन कुजनेटले। तर यो तितो कुरा कसैलाई चाहिँ उनी हुँदैन। साइमन कुजनेटले के भन्ने भने भन्दाखेरि विकास हुँदाखेरि नेचुरल रिसोर्स पनि एक्सप्लोइटेसन हुन्छ सुरुमा, र पहिला इनइक्वालिटी बढ्छ, अनि मात्रै $10,000 भन्दा बढी चाहिँ पर क्यापिटामा हुन लागेपछि बल्ल इनइक्वालिटी घट्छ आफै। तर नेपालले कसरी विकास गर्न खोजेको छ, इनइक्वालिटी पनि नहोस् रे, केही विनाश यताउता नेचुरल उयोहरू पनि नहोस् रे, त्यसै विकास भयङ्कर गर्छ। यो हुँदै हुँदैन। यो अब जस्तो एकजना यो एनइएमा चाहिँ मेरै मित्र हुनुहुन्थ्यो, हाइड्रोको पोल विकास गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बर्ड्स जुन चरा सम्बन्धी अध्ययनका चाहिँ पिएन क्याम्पसको एउटा समिति उहाँ पनि रहेछ अध्ययनको लागि, 30 लाख जति खर्च गरेर क्यामेरा किनेर त्यसपछि 2टा चाहिँ 2 वर्षभित्र 2टा कि 3टा चिल मरे। त्यस कारणले यो पोललाई सार्नुपर्छ। एउटा पोल सार्दाखेरि लोनमा लिएको पोल हो, त्यो 1,20,00,000 कति लाग्ने एउटा पोलको मतलब एउटा चराको मूल्य कति भयो, 60 लाख। यस्तो चिज छ इन्भाइरोमेन्ट सस्टेनेबल भनेको हाम्रो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले हामी लजिकल हुनुपर्छ कि, र हरेक चिज यो पनि चाहियो त्यो पनि चाहियो हुँदैन, ट्रेड अफ हुन्छ। हामीले चाहिँ यदि विकास गर्ने भने अलिकति इन्भाइरोमेन्टसित कम्प्रोमाइज गर्नै पर्छ है, यो मेरो भनाइ हो। त्यस कारणले हामी यहाँ चाहिँ मिठा मिठा कुरालाई नै एप्लाई गर्न खोजेर हुँदैन नि। तपाईँको मिठा र तिता दुइटै सँगैलाई हामी लगेपछि बल्ल चाहिँ हामी होलिस्टिक लेभलमा पुग्न सक्छौँ कि भन्ने हो। मिठै मिठाले हुँदैन। यही हो हाम्रो समस्या, कमजोरी पनि है प्लानहरूको। ओके, के अरे मिनी कुसुमजी यसमा सोच्नु होला तपाईँको विषय के हो? ल नेक्स्टमा जाउँ। ल हजुर सर, हामीसँग एकदमै धेरै क्वेसन्सहरू आइरहेको छ पार्टिसिपेन्ट्सहरूको, र धेरैजनाले ह्यान्ड पनि रेज गरिरहेको छ। हजुर हजुर, अब चाहिँ म मन्जु लोहानीजीलाई चाहिँ आफ्नो क्वेसन्स राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। मन्जुजी कृपया एकदमै छोटोमा क्वेसन राखिदिनु होला, र सरले चाहिँ यसलाई एकदमै छोटोमा एड्रेस गरिदिनु होला। त्यसपछि पनि हामीसँग धेरै पार्टिसिपेन्ट्सहरूको क्वेसन्सहरू छन्। मन्जुजी, ओभर टु यु। थ्याङ्क यू सो मच सर, नमस्कार। र सरको प्रस्तुति निकै नै राम्रो थियो। मैले चाहिँ मेरो प्रश्न चाहिँ कस्तो छ भने, प्रस्तुति हेरिराख्दाखेरि धेरै जस्तो नीति र योजनाहरू चाहिँ सँगसँग बढी मिल्दोजुल्दो देखिन्छ, र सरले पनि भन्नुभयो अब अघिल्लो नीतिहरू र योजनाहरू पुरा नभएकोलाई टेकेर हामीले बनाएका छौँ भनेर। तर गण्डकीसँग आफ्नै एउटा क्षमता पनि छ र गण्डकीको छुट्टै एउटा आवश्यकता पनि छ। तर देखिएको उद्देश्य र नीतिहरू चाहिँ गण्डकीको आवश्यकतालाई नै परिपूर्ति गर्ने जस्तो पनि देखिँदैन, र गण्डकीको क्षमतालाई नै समातेर अगाडि लैजाने जस्तो पनि देखिँदैन कि गण्डकीले आफ्नो क्षमताको आधारमा टेकेर आवश्यकता परिपूर्ति गराउने खालको योजना छुट्टै बनाउन सक्दैन र? तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, हेर्नुहोस्, यो हुन्छ के भन्दाखेरि जस्तो तपाईँसित कमान्ड कसरी आउँछ भन्दाखेरि यदि जानेर तपाईँ इकोनोमिकली पावरफुल हुनुहुन्छ नि, बल्ल तपाईँमा कमान्ड आउने हो। तपाईँले ल्याउने कहाँबाट हो? पैसा केन्द्रबाट ल्याउने हो, फेडरल गभर्मेन्टबाट ल्याउने हो। सारा प्रदेश हुन् अथवा चाहिँ के अरे यो उहरू जिल्ला हुन्, अथवा जिल्ला त होइन, अब स्थानीयहरू, त्यो आउने जति पनि त्यो सेन्ट्रल जुन बास्केट छ त्यसैबाट चाहिँ आउने हो। त्यस कारणले जसले डोनेट गर्छ, जहाँबाट पैसा आउँछ, जस्तो हामीले त अब गण्डकी प्रदेशको बजेटलाई यति ठुलो आकार देखाए पनि त्यसमा त अब उस्तै पर्दाखेरि कुनै एउटा मन्त्रालयको भन्दा कमै छ नि हाम्रो त, होइन? त्यस कारणले पैसा पनि हाम्रो माथिबाट आउने हो। हामीले जुन दिन चाहिँ रिसोर्स चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्नेमा चाहिँ यो यहाँ चाहिँ फ्याक्ट्री हुन्, यहाँ चाहिँ पर्यटनका विविध उहरू यति धेरै छन् कि हामीले आफ्नो रिसोर्स आफै आफ्नो बजेट एकदम 70-80% पुर्यायौँ भनेपछि फेडरलबाट केही ल्याउनु पर्दैन। हामी चाहिँ बढी के अरे इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ, र सेन्ट्रलले भनेको निर्देशन गरेको चिजहरू अथवा चाहिँ प्लानका जुन अब्जेक्टिभ छन् त्यसलाई चाहिँ त्यही टाइअप चाहिँ गर्नुपर्ने बाध्यता त्यति धेरै हुँदैन है, तब मात्रै। तर फेरि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि संविधानले कमिट पनि गरेको छ। फेरि संविधानमा के भनिएको छ, त्यो संविधान अथवा चाहिँ नेपाल सरकारको सेन्टरको पनि वा चाहिँ अब प्रोभिन्सको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डेभलपमेन्टलाई टाइअप पनि गर्नुपर्छ। फेरि हामी एसडिजी गोल जे छ त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ, नेसनल प्लान जुन छ त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ हामी कहीँ न कहीँ हामी चाहिँ इकोनोमिकली एकदम भाइबल नहुन्जेलसम्मको लागि, जस्तो इन्डियाको स्टेटहरू त साह्रै इन्डिपेन्डेन्ट छन् करिब करिब। गुजरात आफैमा गुजरात मोडल छ, बङ्गाल आफ्नैमा वेस्ट बेङ्गल अथवा अलिक पावरफुल हुने कारण के हो भन्दाखेरि
इकोनोमिकली उनीहरूले आफै त्यहाँ रिजेनेरेट त्यति फन्ड गर्न सक्छन् कि उनीहरूले चाहिँ केन्द्रको मुख त्यति धेरै ताक्नु पर्दैन। त्यस कारणले हो अब जबसम्म हामी मुख ताक्नुपर्छ पैसा दिएको मान्छे जस्तो हामी एनजिओ आइएनजिओको कहीँ चाहिँ प्रोजेक्ट गर्छौँ के गर्छौँ भने नि अथवा आइएनजिओ गर्छौँ उनीहरूले डोनरले जे हुन्छ त्यो कुरा त मान्नै पर्छ। नेपाल सरकारले मान्छ हामीले पनि मान्छ। त्यस कारणले है ल ठिक छ थ्याङ्क यू। नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ कि अब। थ्याङ्क यू सो मच सर। अब हाम्रो सामनाजीले अघि नैबाट ह्यान्ड रेज गरिराख्नु भएको छ। म सामनाजीलाई आफ्नो क्वेसन राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। हजुर सरलाई नमस्ते। मेरो चाहिँ के अब यो हाम्रो थियोटिकल पार्ट र यो जुन इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट छ इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टमा चाहिँ विक छ भन्ने कुरा चाहिँ भइसकेको छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो देशमा जति पनि यो पिरियडिक प्लानहरू अथवा पोलिसीहरू प्लानिङको फेजमा हुन्छ नि त्यो प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई अचिभ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरालाई कतिको प्रायोरिटीमा राखेर गर्ने गरिन्छ हजुरको विचारमा होइन। अनि त्यसपछि अब यो कुरालाई चाहिँ यसरी यति अचिभ गर्ने भनेर चाहिँ जति प्लानिङ हुन्छ नि त्यो चाहिँ के कुराको के आधारमा डिटरमाइन गरिन्छ। फर इक्जाम्पल चाहिँ अब यो पोभर्टीलाई चाहिँ 80%बाट 80%मा रिड्युस गर्ने भन्ने प्लानिङ छ भने त्यसमा त्यो चाहिँ कुन आधारमा चाहिँ डिटरमाइन गर्ने गरिन्छ। थ्याङ्क यू सर। एकदम गुड क्वेसन एकदम गुड क्वेसन। तपाईँको ब्याकग्राउन्ड के हो? म ल हो सर। ल तपाईँको ब्याकग्राउन्ड स्टडी ब्याकग्राउन्ड ल ए ल एकदम राम्रो क्वेसन असाध्यै राम्रो क्वेसन। सबभन्दा पहिला कसरी डिटरमाइन गरिन्छ ग्रोथ रेट अथवा केही भन्ने कुराको चाहिँ ग्रोथ रेट डिटरमाइन गर्नको लागि नेपाल अहिले जस्तो प्रोभिन्स सरकारले पनि प्रयोग गर्ने अथवा केन्द्र सरकार जुन छ त्यसले पनि प्रयोग गर्ने नेसनल प्लानिङ कमिसनले प्रयोग गर्ने भनेको हेरोडोमार मोडल हो जसमा चाहिँ हामीले यो जिडिपीको आकारको ग्रोथ चाहिँ कति हुन्छ भनेर फोरकास्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले देशमा जस्तो मानौ हामी 100 रुपियाँ जुन छ 100 रुपियाँमा नेपालीहरूले चाहिँ 88 रुपियाँ त हामीले कन्जम्सन गर्न सक्ने रहेछौँ। यहाँ सेभिङ हुने भनेको 12 रुपियाँ मात्रै हो। अहिले त्यही नै प्रदेशको हालत त त्यही छ। अझै कस्तो छ फेरि थाहा पनि छैन हामीलाई प्रदेशको अझै बिजोग होला हालत चाहिँ होइन। त्यस कारणले अब त्यो सेभिङ रेटलाई चाहिँ यदि हामीले 27% पुर्याएनौँ भनेपछि हामीले चाहिँ 7% 8% ग्रोथ हुँदैन। त्यो क्यालकुलेसन त्यहाँ गरिन्छ कि त्यो इकोनोमेट्रिकली नि गरिन्छ त्यो क्यालकुलेसन। नम्बर 1 हेरोडोमार प्रयोग गर्छौँ। अलिकति डेभलपिङ कन्ट्रीले सोलो मोडल प्रयोग गर्छन्। अझै एडभान्स चाहिँ यदि सबै इकोनोमी राम्रो भयो भने चाहिँ सारा इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई हामीले चाहिँ भेरिएबलको रूपमा राखेर चाहिँ सोसियल एकाउन्टिङ मेट्रिक्स भन्ने हुन्छ। त्यो सिजी मोडलिङको एउटा ग्याम्स भन्ने एउटा सफ्टवेयर हुन्छ। त्यो सफ्टवेयरमा राखेपछि त्यसले चाहिँ तपाईँले ट्याक्स रेटलाई 0.5 ले माथि तल के गर्दाखेरि कुन कुन इकोनोमी अर्थतन्त्र कहाँ के हुन्छ सारा निकाल्ने एउटा हुन्छ। तर नेपालले अहिलेसम्म त्यसलाई प्रयोगै गरेको छैन। त्यसको ज्ञाता चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कमा छन्। डाक्टर चन्दन सापकोटा भन्ने हुन्छ उहाँ चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कलाई कन्सल्टेन्सी उहाँले दिनुहुन्छ तर नेपाल सरकारले अहिले उहाँ दिनु पाउनु भएको छैन। यो एउटा यसरी सेट हुन्छ एउटा कुरा बुझ्नुहोस् है के अरे सामनाजी। 2 नम्बर कुरा चाहिँ पोभर्टी यति कसरी रिडक्सन हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा त्यो ओकुन्स ल भन्ने हुन्छ अर्थतन्त्रमा चाहिँ इकोनोमिक्सको ओकुन्स ल। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि हरेक 3% जिडिपी ग्रोथमा चाहिँ 1%ले चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट घट्छ भन्ने छ। हरेक 3% जिडिपीले चाहिँ 1%ले अनइम्प्लोइमेन्ट घट्छ मतलब इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हुन्छ। मतलब त्यसले चाहिँ मल्टिप्लायर इफेक्ट चाहिँ के भन्छ पोभर्टी रिडक्सनतिर जान्छ। त्यसरी चाहिँ पोभर्टी रिडक्सन हुन्छ भनेर यो छन् के यो सबै म्याक्रो इकोनोमिक जस्तो डायनारा भन्ने चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक एउटा सफ्टवेयरै हुन्छ। त्यहाँ यो सबै भेरिएबल राख्ने भने त्यसले सबै चिज निकालिदिन्छ। यो सबै चिज निक्लिन्छ। तर हामीले अझै त्यति लेभलको एडभान्स चाहिँ इभन प्लानिङ कमिसन नेपालको त्यो पनि छैन कि। अब यो त यो पश्चिमतिर केही साथीहरूसित मेरो कन्ट्याक्ट छ त्यस कारणले मैले सुनेको छु। यो धेरैले सुनेको पनि छैन यो कुरा फेरि है। यो हुन्छ तर एक्चुअलीमा हुन्छ फेरि। जस्तो म हार्डकोर इकोनोमिस्ट हो मैले क्यालकुलेसन गरिदिन्छु होइन। अब मेरो एक्सपर्टाइज युज गरेँ म चाहिँ यसरी सबै म्याक्रो इकोनोमिक चिजहरू राखेर चाहिँ क्यालकुलेसनबाट यतिबाट यति एस्टिमेटेड ग्रोथ हुनसक्छ यहाँ हुँदा हुँदैन भनेर चाहिँ म भनिदिन सक्छु। यसरी हुन्छ। यो फ्याक्चुअल नै हो यो चाहिँ सामनाजी है। थ्याङ्क यू फर दिस गुड क्वेसन। नेक्स्टमा जाउँ होला। थ्याङ्क यू सो मच सामनाजी। त्यसै गरी हाम्रो सुदीपजीले अर्को क्वेसन राख्न चाहनु भएको छ र सुदीपजीलाई म आफ्नो क्वेसन राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। सुदीपजी नमस्कार सरलाई। प्लिज हजुर मेरो क्वेसन चाहिँ अब अघि साथीहरूले नै राख्नु भएकै क्वेसन छ चाहिँ टेल भएको क्वेसन छ। अब यो कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अहिले त अब हाम्रो यो खालको चाहिँ अलिकति एउटै नै हुन्छ। जस्तो केन्द्रको सरकार र प्रदेश सरकार चाहिँ फरक फरक दलको भयो भने त हाम्रो नीति कार्यक्रमहरू चाहिँ जनरली दलको घोषणा पत्र अनुसार चाहिँ हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रदेश सरकारको अर्कै दलको चाहिँ
पार्टीले सरकार बनाएको अवस्थामा चाहिँ यो नीति कार्यक्रम चाहिँ प्रदेशले आफ्नो अनुसार ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन एउटा भयो। अर्को चाहिँ अब प्रदेश सरकारले नै दिगो विकासको लक्ष्यभित्रै पर्ने तर चाहिँ केन्द्र सरकारको नीतिमा नभएको इनोभेटिभ कार्यक्रम चाहिँ निर्माण गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, यो दुईटा क्वेसनहरुलाई। ल एकदम राम्रो सान्दर्भिक छ। यो सबै पाउँछ, पुरै पाउँछ, तर चाहिँ त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 2-3 कुरामा चाहिँ तपाईले चाहिँ डिपेन्डेन्सी तपाईको हुन्छ। एउटा संविधान भन्दा बाहिर तपाईँ जान पाउनुहुन्न। संविधानले निर्देश गरेको जुन तरिका छ विकास यसरी गर्नुस्, विकासको एउटा चाहिँ जस्तो यहाँ कस्तो लेखिएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ मैले जस्तो यो देखाएँ एउटा चाहिँ स्लाइड, मैले अगाडि एकदम छिटो छिटो जान पर्यो भनेर मैले यहाँनिर मैले भनेको छु। यहाँ संविधानले के भन्छ त्यहाँ पनि नहेरिकन चाहिँ हामीले आफै निर्माण चाहिँ गर्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई फेरि त्यो वैध हुँदैन। संविधानले एजेन्डा बनाउँदा नै यहाँ भने हुन्छ यसले कि चाहिँ तपाईले यहाँ संविधानले के भन्छ भन्दाखेरि कि चाहिँ कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल एन्ड डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ प्रोभिन्स, डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ प्रोभिन्स भइसकेको छ। पोलिटिकल कमिटमेन्ट एन्ड डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स नेसनल प्लानिङ कमिसनले 2019 ले भनेको छ यो त फाउन्डेसन अफ डेभलपमेन्ट पोलिसी हो नेपालको। यो पोलिसी प्लान बनाइयो यो के हो, टु मेक नेसनल इकोनोमी सेल्फ रिलायन्ट इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड डेभलपिङ। यो देख्नु भएन के चाहिँ मैले सेयर यहाँ चाहिँ यसले यहाँ भनेकै छ। यहाँभन्दा हामी धेरै टाढा त कहाँ जान पायौँ र। टु मेक नेसनल इकोनोमी सेल्फ रिलायन्ट, तपाईँ विकास तपाईँले कोर्ने, तर चाहिँ होइन हामी चाइनामा डिपेन्ड हुन्छौँ खालि चाहिँ ल्याउनु पनि त्यो संविधानले खबरदार गरेको छ। संविधानलाई मिचेर तपाईँ जान पाउनु अन्यत्र। इन्डिपेन्डेन्ट अनि डेभलपिङ टुवर्ड्स सोसियलिजम ओरिएन्टेड, फेरि जस्तो कुनै चाहिँ सनक आइदियो चिफ मिनिस्टरलाई अथवा त्यहाँको प्रदेश होइन योजना प्रमुखहरूलाई कि हामी चाहिँ मार्केट इकोनोमी प्योरमा जाउँ न, हामी क्यापिटलिजमतिर जाउँ, पाउनु न। यहाँ संविधानले भनिसकेको छ यहाँ सोसियलिजम समाजवाद उन्मुख हुनैपर्छ विथ इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्सेस एन्ड मिन्स टु इन अल फर्म्स अफ इकोनोमिक एक्सप्लोइटेसन। फेरि मैले अघि के भने एक्सप्लोइटेसनको बेसिसमा मात्रै डेभलपमेन्ट हुन्छ भनेको छु, त्यही नै मेरो फलो गर्ने त्यो संविधानको विरोधमा मैले बोलिसकेँ। त्यो गर्न पाइनँ। अर्को भनेको डोनर एजेन्सीले चाहिँ जस्तो 17वटा जुन डेभलपमेन्ट एसडिजी जुन गोल छ त्यहाँभन्दा 169वटा जुन टार्गेट छन् त्यसलाई पनि हामीले उ गर्दै त्यसैको अन्डरमा नै काम गर्ने, त्यहाँभन्दा बाहेक जान पाउँदैन। त्यस कारणले नै यो सेम रिफ्लेक्सन भयो कि भने जस्तो भान हुन्छ कि मेन सुदीपजी। त्यस कारणले तर हामीले चाहिँ भ्याकुममा गर्न चाहिँ पाउँदैनौँ। हामीले इनोभेटिभ भएर चाहिँ केही बुँदाहरू नथप्ने त होइन, थपेकै छ नि। नेपाल जस्तो अब यो गण्डकी प्रोभिन्सले चाहिँ धेरै कुराहरू होइन जस्तो पर्यटनलाई बढी उ गरेको छ, त्यसपछि खेलकुदलाई पनि होइन ल्याएको छ प्रायोरिटीमा, कन्जर्भेसनहरूलाई ल्याएको छ, त्यो ल्याएको छ नल्याएको त होइन। तर त्यो भएको चाहिँ माथिल्लो जुन जस्तो अब युएन त्यसपछि गएर नेसनल गभर्मेन्ट त्यसपछि हामी यही छत्र छायामा चाहिँ बसेर अलिकति हामीले एडजस्ट भएर नै हामीले प्लान बनाउनै पर्छ। त्यहाँभन्दा बाहेक चाहिँ जान अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ कि तपाईँको क्वेसन पनि एकदम सान्दर्भिकै हो। यो धेरै धेरै धन्यवाद सर। हामीसँग एकदमै धेरै पार्टिसिपेन्ट्सहरूले एकदम धेरै क्वेसन्सहरू राख्नु भएको छ। टाइमको पाबन्दीले, समयको पाबन्दीले गर्दा चाहिँ हामी सबै क्वेसन्सहरूलाई लिन सक्दैनौँ, किनकि हाम्रो अब अर्को सेसन पनि स्टार्ट हुने अवस्थामा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म सबै साथीहरू, सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एकदमै एक्टिभ पार्टिसिपेसनको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरूका क्वेसन्सहरू यहाँहरूले जुनसुकै समयमा पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ र हामी अर्जुन सरलाई चाहिँ यो क्वेसन्सहरू फरवर्ड गरेर त्यसको एन्सर्सहरू चाहिँ हामी यहाँहरूलाई पठाउनेछौँ। र यो 1 घन्टाको समय दिनुभएकोमा म सम्पूर्ण पोखरा रिसर्च सेन्टर र यो पिपिएससी आयोजकको तर्फबाट म अर्जुन सरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि हामी यहाँसँगको सहकार्यको अपेक्षा गर्दै म अर्जुन सरलाई अन्त्यमा हाम्रा सहभागी साथीहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने सरको अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ र त्यसपछि हामी यो सेसनलाई अन्त्य गर्नेछौँ। त कृपया आफूलाई अनम्युट गरेर आफ्नो कुरा राखिदिनु होला सर। सर हजुर म्युट हुनुहुन्छ सर। ठिक छ सर।
Okay, thank you very much to Monica and the team and Pokhara Research Center and all. I'm really happy about all the participants. तपाईहरु जतिजना हुनुहुन्छ पार्टिसिपेन्टहरु यस्तो भाइब्रेन्ट पार्टिसिपेसन हैन, यस्तो क्रिएटिभ क्वेशनहरु, यस्तो जिज्ञासाहरु वास्तवमा यो पहिले अलि आएको भए चाहिँ म अझै यसलाई त्यतै ओरिएन्ट गर्ने थिएँ। तर पनि मलाई चाहिँ जति पनि पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई अत्यन्त तपाई बधाईको पात्र हुनुहुन्छ र तपाईहरुले धेरै कुरा अध्ययन गर्नुभएको रहेछ र एकदमै किन इन्ट्रेस्टमा चाहिँ यतिको यो मलाई लाग्छ मतलब तपाईहरु क्रिम हुनुहुन्छ। तपाईहरु प्रदेशको चाहिँ एकदम क्रिम व्यक्तिहरु अथवा यो यङ एस्पिरेन्टहरु चाहिँ हुनुहुन्न रहेछ। मलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो तपाईहरुसित यो शेयर गर्दा नि म एकदम आनन्दित भएँ। मैले प्रेजेन्टेसन गर्दा म त्यति उ थिएन, तर यो पछि चाहिँ शेयर गर्दाखेरि मलाई अत्यन्त आनन्द पनि आयो र यो मौका दिनुभएकोमा चाहिँ म सबैप्रति चाहिँ आभारी पनि छु। थ्यांक यू भेरी मच। हेभ ए नाइस डेज अहेड। Thank you so much, sir.